Hi guys, welcome back. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? എനി ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് അക്വേർഡ് ഫ്രം ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ 2 days ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. അതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇത് മെയിൻലി 4 types ഉണ്ട്. Catheter associated urinary tract infection, catheter related bloodstream infection or central line associated bloodstream infection, and ventilator associated pneumonia ആൻഡ് സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻസിഷൻ. അങ്ങനെ 4 ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഒത്തിരി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല, ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനാണ് ഫുള്ളായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പാത്തോജൻസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്നല്ല, ഡീറ്റെയിലിങ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്തോജൻസിസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പാത്തോജൻസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. കൂടാതെ പ്രിവെൻഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ. സോ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. What is hospital acquired infection? It is any infection that develops after 2 days of hospitalization is called as hospital acquired infection. So any infection that develops after 2 days of hospitalization, which includes CAUTI, that is Cauti, catheter associated urinary tract infection, catheter related bloodstream infection, or catheter central line associated bloodstream infection. This CLABSI also known as CRBSI. Then ventilator associated pneumonia and surgical site incision. Here Cauti, CRBSI and VAP. These 3 comes under device associated infection. Any first of all CAUTI, that is catheter associated urinary tract infection. എന്താ ഏതൊക്കെ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഈക്കോളൈ, ക്ലബ്ഷിയല്ല, സ്യൂഡോമോണസ്, അസിനക്ടോബാക്ടർ, എൻട്രോകോക്കസ്. മെയിൻലി എൻഡോജിനസ് ഫ്ലോറയിൽ, പേഷ്യൻ്റെ എൻഡോജിനസ് ഫ്ലോറയിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. Pathogenesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി there are 4 main entry points through which the microbe reaches the bladder in the catheterized patient. These are the 4 different entry points. One is urethral meatus catheter junction, then junction between drainage tube and the bag, and in the drainage bag or through the outlet valve. These are the 4 entry points where the microbe enters through the bladder, which are urethral meatus catheter junction between drainage tube and bag, drainage bag, and outlet valve. Then risk factors. Risk factors can be either the device related or patient related, caregiver related. Then extraluminal spread and intraluminal spread can also occur. Device related, it is due to long term use. Patient related means most common in case of female patient, female gender, old age, diabetic mellitus. Personal hygiene also plays an important role in case of catheter associated urinary tract infection. And caregiver related, due to improper aseptic technique before insertion. If the caregiver is not taking any aseptic measures, then there is chance for spreading of disease. Then extraluminal spread because of asepsis not maintained. If asepsis is not maintained or during insertion of constant flushing out of urethral flora is interrupted, that is constantly urethral flora flushing out, insert ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി urethral flora ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിന് ഇൻട്രപ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡിസീസ് വന്നേക്കാം. ദെൻ അതർ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് പേഷ്യൻസ് എൻഡോജനസ് ഫ്ലോറ and of healthcare personnels. Intraluminal spread include drainage bag, that is open type of drainage bag can cause intraluminal spread, or ruptured closed drainage bag. Lab diagnosis includes catheter criteria, which is history of recent catheterization within 48 hours, or clinical criteria like presence of symptoms of UTI like fever, dysuria, urinary urgency, etc. And the urine culture criteria includes more than 10⁻³ CFU, that is colony-forming unit per ml, that the patient remains symptomatic. If less than 10⁵ colony-forming unit per ml, then the patient remains asymptomatic. Treatment, removal of catheter and appropriate antimicrobial therapy. ഇതാണ് Cauti, that is catheter associated urinary tract infection കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്, മൈക്രോബയോളജി, ഏതൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ എൻ്റെ പാത്തോജനസിസ്, ദെൻ ഹൗ ദി മൈക്രോബിയൻസ് എൻ്റർ.
ദെൻ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കത്തീറ്റർ ലോങ് ടേം യൂസ് വരുമ്പോൾ. അതുകൂടാതെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ, ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ, ഓൾഡ് ഏജ്, ഡയബറ്റിക്സ്, പുവർ ഹൈജീൻ ഉള്ളവർക്ക്, കെയർ ഗിവർ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ, അസെപ്റ്റിക് മെഷേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ ലുമിനൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അസെപ്സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസെർഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലഷിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോറിക്ക്. ദെൻ അതർ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഇൻട്രാലൂമിനൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഡ്രൈനേജ് ബാഗിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റപ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാലൂമിനൽ സ്പ്രെഡ് വരും. പിന്നെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ്. കത്തീറ്റർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കത്തീറ്റർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, വിത്തിൻ 48 hours റീസെൻറ്റ് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. ക്ലിനിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, സിംറ്റംസ്, UTI സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഫീവർ, ഡിസ്യൂരിയ, യൂറിനറി എമർജൻസി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ യൂറിൻ കൾച്ചർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 2 to 3 colony forming units present ആണ് per ml, and the patient is remain symptomatic. And finally the treatment by removal of the catheter and appropriate antimicrobial therapy. Next is CRBSI, that is catheter related bloodstream infections, or CLABSI, that is central and associated bloodstream infections. In the pathogenesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ route of access ആണ്. This is the route of access. One is migration of patient's skin flora along the surface of the catheter with the colonization of the catheter tip. ഈ catheter ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ catheterൻ്റെ സർഫസിൽ കുറേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് സ്കിൻ ഫ്ലോറ എലോങ്, പേഷ്യൻ്റെ സ്കിന്നിലുള്ള ഫ്ലോറ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ത്രൂ ദി catheter. ഓക്കെ, ത്രൂ ദി ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി catheter. അങ്ങനെ കൊളനൈസേഷൻ നടക്കാം catheter ടിപ്പിലൊക്കെ. Next is direct contamination of catheter or its hub through the hands of healthcare workers. പ്രോപ്പർ അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി കത്തീറ്റർ അസെപ്റ്റിക് ആവും. അങ്ങനെ അസെപ്റ്റിക് കത്തീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഗെറ്റ് സിക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹെമറ്റോജനസ് റൂട്ട് ഫ്രം അതർ കോസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് fourth route of access of organism to the central line. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസ് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്, കെയർ ഗിവർ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഡിവൈസ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം യൂസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ, ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ. ദെൻ ഫിമോറൽ വെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിമോറൽ വെയിൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ കൂടുതലാണ്. എമർജൻസി ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ. ദെൻ പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ലോസ് ഓഫ് സ്കിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവർക്ക്. കെയർ ഗിവർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, പുവർ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓർ അസെപ്സിസ്. ദെൻ അതിൻ്റെ പാത്തോജൻസിസ് എന്ന് പറയും. പാത്തോജൻസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ ബോഡി റിയാക്ഷൻ കോളനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം നടക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് catheter ഓൺ ദി catheter സർഫസ്. ദെൻ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫീവർ, ചിൽ, റൈഗർ, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ, affected insertion after the insertion of the central line, or signs of warmth, erythema, swelling at the site of insertion. Then microbial criteria like സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് പെരിഫറൽ ലൈൻ ബ്ലഡ് കൾച്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട്, സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്നുള്ളത് 2 hour ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്തത്. സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒരു സാമ്പിളും പെരിഫറൽ ലൈൻ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 hour ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും. സെൻട്രൽ ലൈൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 2 hour കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരിഫറൽ ലൈൻ കളക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ലോക്ക് തെറാപ്പി. വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ, VAP വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയയ്ക്കകത്ത് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ എച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ദെൻ മൾട്ടിഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ക്ലബ്സ്ട്രിയല്ല, ഈക്കോളൈ എക്സെട്ര. ദെൻ ഇതിൻ്റെ പാത്തോജനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊളനൈസേഷൻ നടക്കും. റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്താ, ഇതിൻ്റെ എൻഡോട്രക്കിയൽ ഇൻറ്റ്യൂബേഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ട്രക്കിയയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എൻഡോട്രക്കിയൽ ഇൻറ്റ്യൂബേഷൻ ഡാമേജസ് ദി കഫ് റിഫ്ലക്സ് അവർ സപ്രസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജസ് റെസ്പിറേറ്ററി എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ഇൻ ടു ദി ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഇൻ ടു ദി ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. അവിടെ കൊളനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, ബയോഫിലിം ഫോം ചെയ്യും. ബയോഫിലിം ആക്ട് ആസ് എ റിസർവർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ദെൻ സബ് ഗ്ലോട്ടിസ് സെക്രീഷൻ that reaches the lower respiratory tract when cuff under inflated or get shifted during the insertion. Okay, അപ്പോൾ subglottis secretion will also reaches the lower respiratory tract. ഈ ഗ്ലോട്ടിസിലൂടെ ഇപ്പോൾ സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ട്രക്കിയിൽ കൂടെ സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും പോകാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഗ്ലോട്ടിസ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സബ്ഗ്ലോട്ടിസ് സെക്രീഷൻ വിൽ റീച്ചസ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് വെൻ കഫ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നോട്ട് പ്രോപ്പർ വേ, ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റെസ്പിറേറ്ററി സെക്രീഷനൊക്കെ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലെത്തും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിൾ ആവും.
Then sedation also increases the risk of aspiration. NG2 also increases the risk of aspiration of the gastric content. Then critically ill with comorbidities and the stress ulcer prophylaxis and can also increase risk of ventilator associated pneumonia. Diagnosis: clinical pulmonary infection score more than 6. അങ്ങനെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്. CPIS സ്കോർ മോർ ദാൻ 6 വരുമ്പം ദെൻ കൾച്ചറിനകത്താണെങ്കിൽ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ദെൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ ലൈക്ക് CT സ്കാൻ, എക്സ്റേസ് ഷോയിങ് കൺസോളിഡേഷൻ, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓർ കേവിയേഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും. കൺസോളിഡേഷൻ, ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് കേവിയേഷൻ. ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോളോയിങ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ്, ഫോളോയിങ് ദി യൂസ് ഓഫ് some ventilator associated pneumonia will be caused. Then ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? എംപെരിക്കൽ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻസിഷൻ ഉള്ള സമയത്തുള്ള ബാക്ടീരിയസ് എന്തൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എൻഡോജനസ് സോഴ്സസ് മെയിൻലി സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കോസ, ഓൺ ഫ്ലോറ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കോസയിലൂടെ. എക്സോജനസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രം അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ ദി ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂം. ദെൻ പെത്തോജനസിസ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രൊസീജിയർ റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? malnutrition, diabetics, immunocompromised, immunosuppressed, diabetics and malnutrition are patient-related surgical site infections വരാനുള്ള ചാൻസ്. ദെൻ പ്രൊസീജിയർ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് ഓപ്പറേഷൻ ടൈം, ഇംപ്രോപ്പർ സർജിക്കൽ സ്ക്രബ്സ്, എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സെട്ര. ദെൻ organisms related bacterial virulence, ability to form biofilm by the bacteria. Then environmental related ആണെങ്കിൽ presence of blood or clot, suture materials, etc. സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കുറേ വൂൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സർജിക്കൽ സൈറ്റിൽ. എന്ത് ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ? വൂണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബേസിൽ വൂണ്ടിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീൻ വൂണ്ട് ആയിരിക്കും. ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വൂണ്ട് ആയിരിക്കും. ക്ലാസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്, പസ്സൊക്കെയുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വൂണ്ട് ആയിരിക്കും. 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ ഉള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൂണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് SSI. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ SSI ഉണ്ട് സ്കിൻ ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടീനിയസ് ലെവലിൽ. ഡീപ്പ് SSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസിൽസ് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ ലെവലിലായിരിക്കും. ഓർഗൻ സ്പേസ് SSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗൻ സ്പേസ് സൈറ്റിൽ കാണും. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്യൂച്ചർ റിമൂവൽ പ്ലസ് ഇൻസിഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് വിത്ത് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി. ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ മേജർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് സച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. സോ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഓൺ ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് വൈ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിസീസ്. വൈ? ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ഓൺ ഫ്ലോറ ആയിരിക്കും റിസ്ക് കൂട്ടുന്നത്. കൂടാതെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫ്ലോറ ഓൾസോ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദിസ് infection or ability of the invading organism to produce biofilm over the device. ആൻഡ് കെയർ ബണ്ടിൽ അപ്രോച്ച് ഓരോന്നിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് കെയർ ബണ്ടിൽ ഫോർ ദി യൂറിനറി കത്തീറ്റർ. അത് 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം. ഇൻസേർഷൻ ബണ്ടിൽ, that is catheter should be inserted only when appropriate indication is present. And maintenance ബണ്ടിലാണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസേർഷൻ ബണ്ടിൽസ് മാത്രം പറയും, എന്നിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ബിഫോർ catheter ഇൻസേർഷൻ. ഓൺലി സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻസേർഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റെറൈൽ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യണം. അതോടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. catheter is inserted by non-touch technique with strict asepsis യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ ടച്ച് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. മെയിൻ്റെനൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെയിലി catheter കെയർ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ റെഗുലർലി ആൻഡ് ബൈ സ്ട്രിക്റ്റ് aseptic മെഷേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ യൂസ് ഗ്ലൗസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടച്ചിങ് ഡെയിലി catheter കെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെയിലി catheter കെയർ കൊടുക്കണം. സ്ട്രിക്റ്റ് aseptic മെഷേഴ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. വൺ ടൈം യൂസ് ഗ്ലൗസും ഹാൻഡ് ഹൈജീനൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. ദെൻ catheter is properly secured all the time and drainage bag must be always above the floor and below the bladder level. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെയാണ്. സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസേർഷൻ ബണ്ടിൽ. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ദെൻ യൂസ് മാക്സിമം sterile PPE, ഗ്ലൗസ്, ഗൗൺ, ഡ്രാപ്പ്, ക്യാപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് എക്സെട്ര. ദെൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസേർഷനിൽ സപ്ലിവിയൻ ഈസ് മോർ പ്രിഫർഡ് അവോയ്ഡ് ഫിമോറൽ, ബിക്കോസ് ഫിമോറലാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് ബണ്ടിലാണെങ്കിലോ daily aseptic central line care during handling. Hand hygiene must be performed and hub decontamination by the alcohol. Daily documentation of the local signs of infection and the change of pressing with 2% of chlorhexidine. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ബണ്ടിൽ വരുന്നത്. The maintenance care bundle or mechanical
വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ഹറൻസ് ടു ദി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് the bed for 30 to 45 degree. This is to prevent the oropharyngeal aspiration to the respiratory tract. Then daily oral care with chlorhexidine, need of PUD, dyspeptic ulcer disease prophylaxis should be accessed daily if needed only. Sucralfate should be used. ഇതൊക്കെയാണ് കെയർ ബണ്ടിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻസിഷൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്, ഇൻട്രോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാത്തിങ് യൂസിങ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ soaps to reduce bacterial load, especially at the site of incision. Then for MRSA carriers, decolonization with the mupirocin ointment must be done. ഇവിടെ MRSA carrier ആണെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഹെയർ റിമൂവൽ വേണ്ടി വരും ബിഫോർ ദി. ഇതാണ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. ദെൻ ഇൻട്രോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാപ്പ് ഈസ് സർജിക്കൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് സർജിക്കൽ hand disinfection, surgical site preparation based on performed with the alcohol based chlorhexidine antiseptic solution. Then perioperative maintenance of oxygen, temperature, blood glucose, adequate circulating volume and nutritional support. Then post operative measures എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? wound dressing, daily dressing of surgical site and removal of in discharge present at the site must be performed. OT disinfection, though thorough post-operative disinfection of the operation theatre must be performed with a higher level of disinfection. And periodic monitoring of the air quality of operative theatre. Then SAP, that is surgical antimicrobial prophylaxis, prolongation is not recommended. ഇതൊക്കെയാണ് prevention of the surgical site infection.